الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، مدینے کے تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد معدن الجودی والکرم. بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آئیے کچھ کہنے سے پہلے میں اصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کے چند شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا دوں گا. آپ ملاحظہ فرمائیں. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، جو ہم سنیوں کی جان ہیں، ہم سنیوں کی پہچان ہیں اور ہم سنیوں کی تقدیر ہیں، تو آئیے انہی کا لکھا ہوا کلام میں آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ہو سکے تو ساتھ میں پڑھتے بھی رہیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شعر ملاحظہ فرمائیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فیضا کے قسم، تیرے چہرے نور فیضا کے قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کے قسم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب آگے شعر دیکھیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں: تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل
عطا کے قسم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں، اشعار تو بہت ہیں لیکن ایک شعر ملاحظہ فرما لیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کے قسم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں یہ اس جشن حضور غوث اعظم ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے میرے امام فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے آتے گئے اور جو ہے محبت پیش کرتے گئے وہ سب چمکتے گئے۔ حضرت صدیق اکبر آئے تو صداقت کے علمبردار بن گئے ہیں، حضرت عمر فاروق آئے ہیں تو عدالت کے علمبردار بن گئے ہیں، حضرت عثمان غنی آئے ہیں تو سخاوت کے علمبردار بن گئے ہیں، حضرت مولا علی آئے ہیں تو شجاعت کے علمبردار بن گئے ہیں، حضرت امام حسن آئے ہیں تو استقامت کے علمبردار بن گئے ہیں، حضرت امام حسین آئے ہیں تو شہادت کے علمبردار بن گئے ہیں۔ اے سنی حساس مسلمانوں، یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں، سرکار غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ولیوں کے سردار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم کے نام سے لنگر نہ کرو، سرکار غوث اعظم کے نام سے فاتحہ نہ دلاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم کے جو ہے فاتحہ کی اگر شیرینی کھا لو تو دل مردہ ہو جائے۔ ارے نادان سن، یہ تیرے کوئی اور بزرگ ہوں گے، تیرا کوئی پیر ہوگا جس کے نام کا تبرک کھا لیں تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ میرے غوث اعظم ہیں، ہمیں میرا عقیدہ ہے ان کے نام کی اگر شیرینی کھا لیں گے تو میرا مرا ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور کیوں نہ زندہ ہو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے جس طریقے سے میں نبیوں میں آلہ ہوں اسی طریقے سے میرا بیٹا عبد القادر تمام ولیوں میں آلہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ایک عاشق ہے، ایک بہت بڑا چاہنے والا شخص ہے جس کا نام یوسف مصری ہے۔ ہر سال وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لنگر کیا کرتا تھا، ہر سال وہ لنگر کیا کرتا تھا، لنگر عام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے سنیو ذرا ملاحظہ فرماؤ، سرکار غوث اعظم کی جو ہے لنگر کرانے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کسی کو امیر ہونا ہے میری بارگاہ میں فاتحہ دلانے لگے وہ امیر ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم کا وہ عاشق یوسف مصری ہر سال فاتحہ دلاتا تھا، ہر سال لنگر کراتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت علیل ہو گئی، اپنے بچوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور کہا اے میرے بچوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ بچوں نے کہا ہاں ابا حضور آپ مجھے بات بتا دیں۔ کیا بات ہے؟ کہا سنو، میرا آخری وقت ہے،
कोई पता नहीं है कब मेरी सांस बंद हो जाए, कब दिल की धड़कन बंद हो जाए, कब मेरी सांस रुक जाए, कब जो है फरिश्ते आकर के मेरी रूह जो है निकाल ले, मेरी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर जाए। लेकिन ए मेरे बच्चों सुनो सुनो, ये हर साल में सरकार गौसे आजम के नाम से, खुतबे रब्बानी के नाम से, साहबाज़े लमकानी के नाम से, पीरों के पीर के नाम से, जो है रोशन ज़मीर के नाम से मैं हर साल लंगर करता हूँ। अगर मेरा इंतकाल 11वीं शरीफ के दिन या लंगर के दिन हो जाए तो मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को, मेरी मिट्टी को एक कमरे में बंद कर देना। गौसे पाक का लंगर रोकना नहीं, गौसे पाक का लंगर चालू करना। अल्लाह अल्लाह, जरा मुलाहिजा फरमाए सुन्नी हसास मुसलमानों, वो आशिक था ना, वो जो है बहुत बड़ा दीवाना था सरकार गौसे आजम का। ऐसा ही हुआ कि एक बार जो है लंगर का वक्त था, 11वीं का दिन था, वो इंतकाल कर गया, तबीयत अलील थी, इंतकाल कर गया। जब इंतकाल कर गया, लंगर चालू था, तो उन बच्चों ने जो है कहा कि अब्बा ने ये कहा था कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को कमरे के अंदर रख देना, लंगर चालू रखना, लंगर बंद ना करना। एक ने कहा नहीं नहीं, मैयत को रखना ठीक नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने बोला, एक बेटा बोला कि नहीं, जो अब्बा ने कहा था वही करना पड़ेगा। बहरहाल सारे बच्चों में मशवरा हुआ और मशवरा होने के बाद फिर जो है उस मैयत को कमरे में रख दिया गया, उस जो है मिट्टी को कमरे में रख दिया गया। यानी बच्चों ने अपने बाप के जनाजे को कमरे में बंद करके रख दिया। अल्लाहू अकबर। लंगर चालू है, तारीख में है कि जो है लंगर करीब 11 दिन तक चालू रहा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ उलमा फरमाते हैं कि करीब 11 महीने तक वो लंगर चालू रहा। अल्लाह अल्लाह। जब आखिरी वक्त आया है, सारे लोग लंगर खा चुके हैं, एक दिन जो है तमाम लोग खाने के बाद एक बुजुर्ग आते हैं, और बुजुर्ग जब आए हैं तो कहा कि क्या लंगर चल रहा है? हाँ हाँ लंगर चल रहा है। आप ये मत समझिएगा कि उस बुजुर्ग ने पूछा तो उसे मालूम नहीं था, मालूम था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप जहन में जो है उतार के अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लें कि सरकार गौसे आजम के बारगाह में लंगर कराने से क्या फायदा मिलता है। अल्लाह अल्लाह। उन बच्चों ने कहा कि हाँ हाँ लंगर चालू है, जो है आप भी खा लीजिए। आप कहाँ से आए? बहरहाल कहा कि ये बताओ कि वो जो लंगर कराते हैं यूसुफ मिस्री, वो कहाँ हैं? बच्चे एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं, बच्चे खामोश हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दिया है। उस बुजुर्ग ने कहा बताओ तो कि जो है आपके वालिद गिरामी कहाँ हैं, आपके बाप कहाँ हैं? तो कहा वो कहीं गए होंगे, अभी कुछ पता नहीं है। कहा नहीं, जब वो आ जाएंगे उन्हीं के साथ में खाएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो उन बच्चों ने कहा नहीं आप खाना खा लीजिए, उनको आने में वक्त लगेगा। कहा नहीं, जब वो आ जाएंगे तभी जो है खाना जो है हम खाएंगे। बच्चों के दिल पर एक बहुत बड़ा सदमा था। बच्चों ने कहा ऐसा करो, ये बुजुर्ग हैं, जिद कर रहे हैं, इनको बता ही दिया जाए। बच्चों ने कहा ठीक है बता दो। बच्चों ने मायूस होकर के उस बुजुर्ग की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कहा हुजूर आप खाना खा लीजिए, मेरे वालिद अब पलट करके नहीं आएंगे। बुजुर्ग ने कहा क्यों नहीं आएंगे? कहा मेरे वालिद इंतकाल कर गए हैं। अल्लाहू अकबर। जैसे इतना कहा कि इंतकाल कर गए हैं, कहा इंतकाल कर गए हैं। कहा तो उनकी मिट्टी कहाँ है? कहा देखो उन्होंने हमसे ये कहा था इंतकाल करने से पहले कि अगर लंगर वाले दिन, अगर 11वें वाले दिन मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे में मत लगना, मुझे कफनाना नहीं, मुझे नहलाना नहीं, मुझे कब्रिस्तान नहीं ले जाना, बल्कि लंगर जब तक जो है मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक मेरे जनाजे में हाथ न लगाना। हम लोगों ने ऐसा ही किया है, अपने बाप के जनाजे को एक कमरे में बंद कर दिया है। कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलो कहाँ है तुम्हारे वालिद गिरामी? कमरा खोला गया है। खुदा की कसम ऐसे होते हैं आशिक, खुदा की कसम ऐसे होते हैं चाहने वाले, ऐसे होते हैं दीवाने वाले। कमरा खोला गया, कसम बखुदा तारीख बताती है कि जिस तरीके से मिट्टी को रखा गया था, जनाजे को रखा गया था, 11 महीने के बाद या जो है 11 दिन के बाद या तकरीबन 11 महीने के बाद उस मिट्टी को वैसे तरोताजा पाया जाता है। दीवानगी हो तो ऐसे हो, दीवानगी हो तो ऐसे हो। इसीलिए मेरे इमाम आला हजरत सरकार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहू अकबर। वो जो बुजुर्ग थे उन बुजुर्ग ने कहा ऐ सो
मैं खाना खाऊंगा, क्या खाना नहीं खाओगे मेरे साथ? जैसे इतना कहा तो वो यूसुफ मिस्री उठ बैठते हैं और उठ के जो है उस बुजुर्ग के साथ में खाना तनाउल फरमाते हैं, खाना खाते हैं। और उसके बाद उन बच्चों ने बड़ी अजीब चीज देखी है। जब खाना खा के फारिग हुए वो बुजुर्ग चलने लगे हैं, और जब चलने लगे हैं तो उन बच्चों ने दामन पकड़ करके कहा, ये बताइए आप हैं कौन, आए कहां से हैं? अल्लाहू अकबर। आने वाला बुजुर्ग जवाब देता है, तुझे मालूम नहीं है जिसके नाम का लंगर कर रहा है, ये वही तो है जिसका नाम गौसे आजम है, ये वही तो है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, ये वही तो है जिसको लोग जो है अब्दुल कादिर कहते हैं, जिसको रोशन ज़मीर कहते हैं, जिसको जो है बगदाद का दूल्हा कहते हैं, जिसका कदम सारे वलियों के गर्दन पर है। अब मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। रब काबा की बारगाह में दुआ है हम सबको गौसे आजम के नाम का लंगर करने की तौफीक अता फरमाए, फातिहा दिलाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे कहने में, हमारे पढ़ने में अगर कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।